الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo Palembang. Hari ini Kamis 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 28 November 2024 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Rahman Hanif Essos dan sholat akan diimami oleh Al-Ustadz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da sholat zuhur bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan dengan pembahasan kitab Sayyidus Salikin. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikramo mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا أقيموا صفوفكم وأعملوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من شر الوسواس الخناس رب يعوذ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي لا إله استغفر الله العظيم الذي لا إله لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك السلام علينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين له غير لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا يا رب يا ربنا يا محمود سبحان الله 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 أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير
ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. استغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم لعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته عدد ما في علمك صلاة دائمة بدوام ملكك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين لذرياتنا وللمؤمنين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأحينا عليها يا حي وعمتنا عليها يا مميت، وابعثنا عليها يا باعث، وانفعنا عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا الله آمين يا رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi. Annallaha yaftahu alaina futuhal arifin yufaqqihna fid din wa yarzuqna kamalal ikhlas wal yakin thumma ila arwahil ulama'il amilin wal awliya'is salihin wa walidina wal hadirina ajma'in. Annallaha yaqbalul jami' wa ya'fanul jami' wa yuslihu sya'anal jami' fid din wad dunya wal akhirah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'an bi'ulumihi bi daraini amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmatak ya zal jalali wal ikram. Bismillahi wa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa daharad dahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kembali kita ditakdirkan Allah dapat hadir di majelis ilmu pengetahuan. Salawat dan salam senantiasa pula kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dan semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Masih di dalam pasal yang membahaskan tentang hal-hal yang membinasakan akibat daripada kenyang, atau kebinasaan daripada faedah-faedah tentang lapar, dan hal yang membinasakan daripada kenyang. Pada pertemuan yang sudah lalu kita sudah membahas dari ke-10 perkara faedah daripada berlapar itu. Sudah sempat kita bahas dari faedah yang pertama sampai dengan faedah yang ke-6, dan siang hari ini faedah yang ke-7 daripada berlapar-lapar itu, bahwasanya lapar itu memudahkan mengekali atas berbuat ibadat. Karena bahwa membanyakkan makan itu menegahkan daripada membanyakkan berbuat ibadat. Sebab dia menjadikan berat anggota tubuh, mudah terasa capek dan cepat merasa ngantuk akibat daripada banyak makan, banyak kenyang itu. Karena membanyakkan makan itu berkehendak kepada memutuskan beberapa masa yang masyghul dengan dia. Maksudnya apa? Banyak makan itu menuntut dia akhirnya banyak beristirahat. Cobalah kita kalau habis makan kekenyangan, walaupun tidak sampai kenyang, ngapo habis senang dulu habis makan. Nah, kalau semakin banyak dia makan, semakin dia banyak membutuhkan waktu untuk bersenang, membutuhkan waktu untuk bersantai. Lebih daripada itu alasan ngapa? Dengat nak ngelurus ke pinggang, rupanya tidur. Akibat terlalu banyak
banyak kenyang. Dan terkadang berkehendak memutuskan beberapa masa dalam masyghul dengan membeli makanan. Kita tidak usah jauh-jauh, semakin banyak kita makan, itu membutuhkan waktu kita dalam proses untuk meraih makanan itu. Apalagi zaman sekarang, zaman semakin canggih, ada GoFood, ya, ada lagi GoSend, ya. Mesennya pun kita kadang-kadang butuh waktu dah. Nah, butuh waktu. Apalagi untuk proses membuatnya. Sementara proses itu semakin banyak kita membutuhkan makanan, semakin banyak jenis makanan yang dimakan, semakin banyak menghabiskan waktu. Nah, waktu-waktu itu kalau dimanfaatkan untuk beribadah, tentunya sudah berapa banyak manfaat ibadahnya. Dan masyghul dengan memasukkan akan dia dan berkehendak, masyghul dengan memasakkan, itu bukan memasukkan ya, masakkan akan dia dan berkehendak kepada membasuh akan tangan dan berkehendak menyelat-nyelat akan gigi dan barang sebagainya. Kemudian maka berkehendak berulang-ulang kepada tandas. Nah, tandas itu bahasa Melayu, Pak. Bahasa kitanya WC, ya, tempat buang air. Jadi semakin banyak makan, ya otomatis semakin banyak pula yang bakal keluarkan. Dan yang demikian itu menghilangkan beberapa masa berbuat ibadat, menyita waktu kita untuk lakukan ibadat. Sebab masyghul dengan membanyakkan makan itu bersalahan jika mensedikitkan makan. Maka kebanyakan masa itu masyghul ia dengan berbuat ibadat. Jadi masyghul itu sibuk, repot, ya. Maka kebanyakan masanya itu jadi tiada jadi sia-sia. Jadi kalau dia sedikit makan, otomatis waktu luang dia lebih banyak yang bisa dia manfaatkan untuk beribadah. Dan itu tidaklah menjadi hilang sia-sia. Kita ini hadirin sekalian, sadar atau tidak sadar, minggu lalu sempat kita bahas, kalau sehari kita tidur 8 jam atau 6 jam, ya, berarti 6 jam itu sudah 1/4 umur kita dalam satu hari. Benar ya? Nah, satu hari 24 jam. Jadi kalau kita tidur satu hari 6 jam totalnya, baik siang ataupun malam, tanpa kita sadari berarti 1/4 umur kita dari hari itu sudah kita gunakan untuk tidur. Kalau rata-rata 6 jam, ya, seandainya Allah takdirkan umur kita ini selama hidup di dunia cuma 60 tahun, berarti sudah 15 tahun terpakai untuk tidur. Kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa hakas sirri an ba'di syuyuh annahu kana yasifu sawiqan faqila lahu fi zalika fayuqalu inni hasibtu fima bainal mudghi wal istifab 70 tasbihat fama mudautu mundu 40 sanatan. Artinya yang menghikayatkan oleh Sirri Sikti rahimahullahu ta'ala daripada setengah masyayikh bahwasanya adalah tiap-tiap makan itu memerlan tepung yang dimasak jua, padahal tiada pernah ia memamah akan roti. Maka ditanya oleh orang baginya pada pekerjaannya yang demikian itu, maka ia menjawab bahwasanya aku hisab di dalam antara memamah akan roti dan memerlan tepung yang telah dimasak itu 70 tasbih. Jadi masuk ke makanan, memamah itu mengunyah, ya. Jarak masa mengunyah itu sampai bisa mengucapkan 70 tasbih. Maka sebab inilah tiada pernah aku memamah akan roti di dalam masa 40 tahun. Dan ini menunjukkan bagaimana mereka mensedikitkan makan, ternyata sampai mengunyah pun itu memakan waktu yang lama, sampai diukur dengan mengucapkan kalimat 70 tasbih. Berarti yang dimakan sedikit, ya. Dan jarak makannya pun lama.
Bahkan jangan dari satu makan kepada makan yang lain, dari satu suapan kepada suapan yang lain. Jadi wajarlah kalau orang-orang seperti ini ya, makom kedudukan mereka itu luar biasa. Waktu-waktu yang mereka gunakan untuk beribadat itu pun sangat maksimal dari waktu yang mereka jalani. Berbeda dengan kita yang kadang-kadang tanpa kita sadari kebanyakan waktu itu hilang untuk hal yang sia-sia, untuk ngobrol, untuk berkelakar, nyingok hasil quick count, ngobrol ke sana, ngobrol ke sini, ya. Nih, hilang. Belum lagi yang sudah digunakan untuk makan. Dan faedah yang ke-8 bahwasanya mengurangkan makan itu mensehatkan badan dan menolakkan ia akan segala penyakit, karena membanyakkan makan itu yaitu sebab mendatangkan beberapa penyakit, dan penyakit itu menegahkan daripada berbuat ibadat. Kalau sudah datang penyakit, walaupun beribadat pasti yang kita rasakan ada yang tidak sempurna dalam ibadat itu. Tidak saja jauh, ketika asam uratnya kambuh, kolesterolnya naik, kaki menyut, terasa sakit, terasa panas, sudah yang tadinya sholat bisa berdiri, akhirnya sholat duduk. Begitu ditanya ngapo asam urat kambuh, ternyata itu dari pola makan, ya. Maka banyak makan itu membuka peluang penyakit yang lebih banyak. Kalau sudah sakit, maka itu akan mengganggu pola ibadah. Walaupun Allah maha memaklumi uzur kita, walaupun Allah tetap memberikan balasan pahala kebaikan, tapi bagi kita yang menjadi pelaku ibadat, tentu kita merasakan ada sesuatu yang tidak sama. Sebagaimana orang yang bisa melakukan ibadat dalam kondisi yang baik, ya, kita duduk memang ada uzur, tapi kita akan merasa alangkah nikmat wong yang sholatnya berdiri, ya, sampai kepada semua ibadah-ibadah yang lain itu akan berpengaruh, ya. Jadi menegahkan daripada berbuat ibadat dan menyusahkan hati, dan lagi menegahkan membanyakkan zikrullah, dan akan berpikir yang yaitu yang dimaksud bagi orang yang menjalani akan jalan akhirat. Kalau lah banyak penyakit, hati lah banyak susah bulu. Kalau hati lah banyak susah, lah banyak bulu berpikir. Nah banyak berpikir ganggu ibadat dah. Nah, mulai uzur sikok bermunculan datang satu demi satu. Termasuk keistiqomahan ke masjid, keistiqomahan dalam majelis, akhirnya berpengaruh itu, ya. Dari pola makan. Dan lagi penyakit itu berkehendak kepada obat, dan obat itu berkehendak kepada belanja, maksudnya biaya. Kalau sudah sakit perlu obat dah, beli obat dengan biaya. Dan belanja itu barangkali tiada mudah bagi orang yang menjalani akan jalan itu. Bagi seorang yang ahli ibadah sulit barangkali, ya. Kalau orang banyak duit barangkali lemah lah, beli obat sana obat sini. Tapi kalau orang yang pikir ahli ibadat, tentu itu menyusahkan mereka, mikir kena beli obat, ya. Dan sabda Nabi SAW, al-badnatu aslud da wal hamiyatu aslud dawa. Artinya penuh perut dengan makanan itu asal segala penyakit, dan kosong perut itu asal segala obat. Maksudnya ketika kita makan tanpa mempedulikan waktu, menumpuk-numpuk makanan di dalam perut. Kadang-kadang ada wong sampai ngomong, pacaklah perut ngaturnya Ustaz, yang penting masuk ke baik. Nah, untung nian perut ini, alhamdulillah ya lah, buatan Allah Ta'ala, buatan manusia. Allah kebanyak komplainnya pak perut ini.
manis, pedas, asam, pahit, dimasuk ke galau, panas, dingin, setengah dingin, yang padat, yang cair, campur jadi siko. Andai kata kalau seandainya kita buat perumpamaan, disiapkan sebuah baskom, masuklah oleh kamu mie, nasi, cincau, pindang, bubur kacang, jadi ke siko, galak tak kamu makan? Ya. Belum tentu kita galak, tapi perut diterimanya galau oleh perut. Tapi awas, ada masanya perut itu tidak sanggup, maka mudarat akan bermunculan. Itu pada penyakit secara zahir. Penyakit pada batin, wah bercabang-cabang sampai kepada syahwat, itu jangan macam-macam. Ya. Asalnya tadi karena perut banyak terlalu kenyang dari awal. Ya. Bahkan kata Imam Ghazali, itu bisa membawa sampai kepada syahwat anggota tubuh. Karena banyak kenyang, mata tidak terkendali dari pandang yang haram, kuping tidak terkontrol daripada menyimak hal-hal yang bersifat mudarat, maksiat, mulut tidak terhindar daripada perkataan yang bisa menyakitkan perasaan orang lain. Banyak kenyang, ya. Akhirnya apa? Memperlambat ibadat. Ketika diingat ke ibadat, apa jawabnya? Lajulah kau nak semayangi, aku ditahu juga solat itu wajib. Coba, alasannya kenapa? Istirahat karena perut kelewat kenyang. Kaki pun begitu juga, efeknya malas untuk melangkah kepada kebaikan, sampai kepada kemaluan. Ya. Nah, ini karena syahwat. Ya. Makanya ada cerita, mungkin kita semua pernah mendengar cerita bagaimana seorang sufi wanita, kalau kita kenal Rabi'atul Adawiyah, ya. Rabi'atul Adawiyah, sampai para ulama mengatakan kalau seandainya ada nabi dari golongan wanita, barangkali Rabi'atul Adawiyah juga jadi nabi, ya. Tapi ada yang mengatakan beliau adalah seorang waliyah, seorang wali perempuan, ya, yang derajatnya pada derajat kewalian. Suatu ketika Rabi'atul Adawiyah ini di masa tabi'in didatangi oleh 4 orang laki-laki. Yang keempat orang ini salah satunya adalah Imam Hasan Al-Basri. Datang mereka kepada Rabi'atul Adawiyah dengan niat tujuan yang sama. Tujuannya untuk melamar Rabi'atul Adawiyah. Akhirnya mereka minta izin, Pak Azinat, diizinkan, ya, lidukhuli alaiha, untuk masuk menghadap kepada Rabi'atul Adawiyah. Kemudian wartakhalat satir, sebelum mereka masuk menghadap kepada Rabi'atul Adawiyah, beliau mengulurkan satir, semacam tutupan, ya, yang menjadi penghalang antara beliau dengan keempat laki-laki yang datang. Salah satunya adalah Imam Hasan Al-Basri. Apa kata Rabi'atul Adawiyah? Malakumul hajah, apa hajat kamu untuk datang menghadap kepada aku? Nah, cara wong lanang lah. Kami ini datang, niat kami siko, tujuan kami itulah, ya. Kalau seandainya engkau membutuhkan pendamping hidup, engkau boleh memilih salah satu di antara kami untuk bersedia menjadi pendamping hidup. No, nak ngelamar ceritanya lah. Kalau bahasa ini ada ngelobi lah. Nah, akhirnya apa kata Rabi'atul Adawiyah? Aku bersedia menerima siapa baik di antara kamu, asal di antara kamu yang 4 ini mampu menjawab 4 pertanyaan aku. Ya, iya. Maka kamu boleh memperistri aku, siapapun, aku tidak masalah, asal siapa yang mampu menjawab ke-4 pertanyaanku. Yang pertama kata Rabi'atul Adawiyah, kalau seandainya tiba waktunya, ajalku, sampai batas akhir umurku, pacak tak kamu menjawab untuk memastikan
Apakah aku kaget mati dalam keadaan iman atau kafir? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Haza ghaibun la ya'lamul ghaib illallah. Oh, ini perkara gaib, tak kata yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Jadi pertanyaannya, kalau seandainya waktunya aku mati, kira-kira aku dikaget mati beriman atau mati kafir? Nah, baca tak kamu jawabnya? Pakam. Betul nama ini hari. Tak tahu lah kamu nak ngelamar aku kira-kira berapa modal kamu ji? Ya tak? Yang kedua, wa ba'da wafati, setelah aku wafat, iza wudi'at janazati fil qabri, setelah diletakkan jenazah aku dalam kuburku, kira-kira aku ni kaget bakal ditanya munkar nakir apa tidak? Nah, baca tak kamu memastikan kira-kira aku ni bakal ditanya munkar nakir apa tidak? Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wa hadza ghaibun aidan la ya'lamul ghaib illallah. Ini perkara gaib juga, tak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, yang ketiga kata Rabi'atul Adawiyah, iza wa'tiyal abdu kitabahu, kalau hamba nanti bangkit di yaumil qiyamah diberikan catatan amalnya, kira-kira bisa tak kamu memastikan a'akhidhu kitabi biyamini au bishimali, apakah aku kaget bakal mengambil, bakal menerima kitab catatan amalku dengan tangan kanan apa dengan tangan kiri? Ngeleng wala Imam Hasan Basri, pakem tino ini. Dan pertanyaan yang keempat, iza nudiya yaumal qiyamah fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, kaget apabila manusia diseru pada hari kiamat, ada sekelompok manusia bakal digiring ke sorga, ada sekelompok manusia bakal digiring masuk ke dalam neraka. Nah, fa'aina ana, tolong kamu pastikan, baca tak jawab, aku ni masuk kelompok yang mana? Ngereng kepala Imam Hasan Basri, ternyata tak mampu juga jawab. Apa katanya? Oi, wong lanang-lanang yang masih kuat mikir ke syahwat kamu, padahal ini level hebat kalau Pak, wong 4 ini bukan level gitu. Kalau aku perempuan mampu menahan, mengendalikannya, bagaimana dengan kamu yang alim, yang ahli ibadat tidak mampu? Ngapa? Mulai saat ini katanya, kendalikanlah makan dan minum kalian agar lebih tenang hati kalian, lebih jernih jiwa kalian, lebih jauh syahwat kalian untuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dinasihatinya oleh Rabi'atul Adawiyah. Fa'ad baru akhirnya bertolak mundur kalau 4 ini urung ngelamar kena tolak, apalagi nak begini kena nasihati dulu. Ternyata itu juga bermula dari syahwat perut, ya. Itu masyhur riwayat itu, ya. Masyhur riwayat itu, banyak kitab-kitab yang menerangkan, ya. Seperti di dalam kitab apa itu Uqudul Lujain, sempat dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab itu. Ada juga kitab yang katanya banyak ikhtilaf di dalamnya, Durratun Nasihin, ya. Dan kitab-kitab yang lain menerangkan itu. Dan dalam kitab-kitab tasawuf juga dijelaskan itu yang berkaitan dengan urusan syahwat makan dan syahwat kemaluan, ya. Belum selesai yang ke-8 tadi, ya. Dan kata Imamul Ghazali rahimahullahu taala, wa tuqallilul aqlu sihatul ajsam minal asqam wa sihatul qulub min saqamit tughyan wal batru wa ghairuhuma.
Artinya dan mengurangkan makan itu mensehatkan segala jisim daripada segala penyakit. Jadi mensedikitkan makan itu meminimalkan penyakit maksudnya. Berarti mensehatkan badan dan mensehatkan segala hati daripada penyakit. Maksudnya dari penyakit hati dan maksiat yang batin, dan menghilangkan akan batru, yakni kibir, sombong ya, di dalam hati dan lain daripada keduanya. Dan faedah yang ke-9, bahwa mengurangkan makan itu yaitu meringankan belanja. Jadi ngurangi makannya sedikit, budgetnya, anggarannya lebih kecil ya, meringankan belanja. Karena bahwasanya barang siapa mengurangkan makan itu yaitu memadailah ia sedikit harta. Bermula membanyakkan makan itu berkehendak kepada harta yang banyak. Jadi semakin banyak yang nak dimakan, semakin banyak pula yang nak dibeli maksudnya. Dan banyak harta itu berkehendak kepada berusaha. Dan berusaha itu barangkali memutuskan ia akan jalan akhirat. Jadi nyari harta ya tentu dengan berusaha. Semakin banyak seorang berusaha, ya semakin sedikit waktu dia untuk urusan akhiratnya. Yang yaitu maksud bagi orang yang salik. Sementara akhirat itulah tujuan utama orang-orang yang salik, yang berjalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan faedah yang ke-10, bahwasanya mengurangkan makan itu yaitu dapat memberi sedekah dengan makanan yang lebih. Jadi kita mensedikitkan, ada sisa ini kalau masih layak dimakan bisa kita berikan kepada orang lain. Dapat memberi sedekah dengan makanan yang lebih, makannya akan orang yang fakir dan orang yang miskin, dan dapat memberi sedekah kepada segala anak yatim. Dan dengan yang demikian itu dapat beberapa pahala yang amat banyak. Dan lagi adalah sedekahnya itu pada hari kiamat jadi tempatnya bernaung daripada panas matahari, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu mri'in fi dhilli sadaqatihi hatta yuqda bainan nas. Artinya bermula tiap-tiap seseorang itu pada hari kiamat bernaung ia di dalam naung sedekahnya hingga selesai dihisab antara segala manusia. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu walau bitamratin fa innaha tasuddu minal ja'i' wa tudfi'u kama yudfi'ul ma'un nar. Artinya beri oleh kamu akan sedekah, dan jikalau dengan satu buah tamar sekalipun, kurma, bersedekahlah kamu walau dengan sebutir kurma. Ada lagi hadis mengatakan walau setengah butir kurma. Maka bahwasanya satu buah tamar itu memadai daripada orang yang lapar. Jadi kalau orang sangat lapar, sebutir kurma itu sangat berharga ya, untuk mengganjal perutnya, walaupun barangkali sangat jauh dari kecukupan, dan memadamkan akan kesalahan seperti memadamkan air akan api. Lah apa ini Ustaz? Sedekah sebiji kurma pacak jadi tameng api neraka. Bukan masalah fisik bentuknya, tapi keikhlasannya, kesungguhan sedekah itu bisa menjadi pelindung daripada panas api neraka. Kalau memang kita dengan ketulusan berbagi kepada orang yang kelaparan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqun naro walau bisyikki tamratin fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Artinya takuti oleh kamu akan api neraka, dan jikalau dengan memberi dengan sebelah buah tamar sekalipun, setengah biji kurma, setengah butir kurma, kata Rasulullah, walaupun dengan setengah butir kurma sekalipun. Maka jikalau tiada ada kamu dapat yang demikian itu, maka memberi kamu akan nasihat dengan satu perkataan yang baik. Kalau tidak mampu kita untuk
Bersedekah walau dengan setengah butir kurma, sedekahlah dengan kalimat yang baik. Ngomonglah dengan santun. Tidak sanggup kita ngomongnya tadi dengan yang santun, dengan nasihat, doa ke. Itu dengan kalimat yang baik, doa. Dengan doa terbaik, dengan doa terbaik. Sebab kadang-kadang ada manusia yang kita berikan nasihat belum tentu juga dia menerima. Maka paling tidak kalau tidak mampu bersedekah, ya dengan doa. Maka doa itu menempati kedudukan sedekah, menempati kedudukan sedekah. Wallahu a'lam. Faslun fi bayani tariqir riyadati fi kasri syahwatil batni. Ini jalan riyadhah di dalam memecahkan syahwat perut, ya. Insyaallah kita bahas ini pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Jadi 10 faedah daripada berlapar, ya, dan kebinasaan daripada banyak kenyang, itu sudah kita bahas di dalam pasal tadi. Nah, maka insyaallah kelanjutannya akan kita bahas pada kesempatan pertemuan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan ya, sedikit dari apa yang sudah kita baca dan kita terangkan dari keterangan kitab ini dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan untuk kita bersama. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aftah lana min abwabil ilmi wa yassir lana min abwabil ilmi wa zidna ilman wa fahman fil laili wan nahar. Allahumma aurisna ilma ma lam na'lam nashkur lillah. Allahumma inna stauda'naka ma qara'nahu wa ma sami'na fardudhu ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyyil mukhtar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.